ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಐಸಿಎಸ್ಐ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಸಿಎಸ್ ಧನಂಜಯ್ ಶುಕ್ಲಾ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಸ್ಐ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಸ್ ಧನಂಜಯ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಶೇಖ್ ಲತೀಫ್ ವಿವಿ ಡೀನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದುವ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಫಲಪ್ರದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 298 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಎಸ್ಐಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,170 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಐಐಎಂ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿವಿ ಜೊತೆಯೂ ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, 2017ರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಬರುವ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 30,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಜನೆಯಾಗಲಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಎಸ್ಐ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ ಧನಂಜಯ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. I am CS Dhananjay Shukla. I am the National President of the Institute of Company Secretaries of India. As I said during the press conference that Institute of Company Secretaries of India is a national premier professional body set up under the Act of Parliament Company Secretaries Act 1980. We are headquartered at Delhi. We are 76,000 members, around 250,000 students, 73 chapters, 6 overseas centers and 4 CCGRT. So basically company secretary course is about the fact that after doing company secretary course as per the mandate of the Companies Act, a company has to necessarily appoint a company secretary if its paid up capital is 10 crore or more. So basically we are governance professional. We are helping various corporates in facilitating their corporate governance framework as well as ensuring that the company complies all the laws applicable to it. The company secretaries can also practice as a practicing company secretary, wherein they provide their expert services, professional services to many companies. So our company secretaries are equipped in the corporate laws, security laws, taxation laws, FEMA laws, stamp laws. So if you talk about any corporate law or security law companies, you will find their company secretary role. In the recent past, on the 12th of December, SEBI has come up with a circular wherein they have mandated that those company secretaries who are practicing as secretarial auditor with the various listed company, their appointment would be mandatory for 5 years if they are practicing in a proprietorship concern. If they are practicing in a partnership concern, then their appointment would be for 2 terms of 5 years, totaling 10 years. So that is a very big boost for the profession. We are trying the same for unlisted public companies with the Ministry of Corporate Affairs. The reliance of the government on the profession of company secretary is very, very huge due to our credibility as a ethical practicing professional, and I am sure with the growth rate of 6.5% which the government has predicted for times to come, when India becomes Viksit Bharat, there would be an additional requirement of around 1 lakh company secretary by 2047 and 30,000 company secretary by 2030. So I am sure that our role is going to be hugely enhanced in times to come and will continue to play an effective role in the corporate governance framework of our country. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು CS ದೇವಿಕಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ICSI. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು MOU ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ, CS ಧನಂಜಯ್ ಶುಕ್ಲಾಜಿ, ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ CS ಪವನ್ ಚಂದಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಕರಿಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾನಾ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶನ ಮುಂದುವರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. 2047 ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ.